નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનના ઓનલાઈન સેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। ગયા વિડિયો લેક્ચર સુધી 13મો પાઠ ઉત્પાદન ઉદ્યોગોનો આઈ થિંક ત્રીજો અને ચોથો પાઠ તમને મોકલાણો હશે ગુરુવારે। આજના વિડિયો લેક્ચરમાં ત્રીજા અને ચોથા પાઠમાં આપણે જે એવું હતું કે એક કૃષિ ઉપજ ઉપર નિભતા अथवा तो निभाव करता के आम जोवा जाओ तो कृषि निपजो पर संपूर्ण दारोमदार होय एवा उद्योगों अने साथे साथे गया विडियो लेक्चर दरमियान आपणे जोयुं के जे खनिज आधारित उद्योगों छे के जेनो संपूर्ण आधार खनिज उपर छे एवा उद्योगोनी शरूआत कर दीधी थी। छेल्ले शेरडी खांड उद्योग जे छे आखे आखो के जेना काचा माल तरीके आपणे मात्र ने मात्र शेरडी पर आधार राखवो पड़े। कृत्रिम कापड़ सिंथेटिक आपणे जेने कहीए के सूत्राओ रेशमी कापड़ ऊनी कापड़नी साथे एना रेसा मिश्र करी अने मिश्र कापड़ बनावी शकाय एना विषे अभ्यास कर्यो तो। जे अत्यारनी ताती जरूरियात छे, भले दुनिया डिजिटल युग में जीवे छे, अत्यारे ऑनलाइन पेमेंटो थाय छे, अमुक प्रकारना ई बुक्स ऑनलाइन वाँचवानी पाठ्यपुस्तकों आवी गई है। घणा बधा प्रोजेक्टो एवा छे के जेना हिसाबे टेक्स्टबुकनी महत्वता घटती जाय छे, ऑनलाइन बधुं थई गयुं छे। पण वहीवटी कार्योथी मांडी अने जे कोई पण दस्तावेजी प्रक्रिया छे ई आखे आखी हालनी तारीखे पण कागळथी टाइपराइटिंग अथवा तो जेने कही शकाय के कॉम्प्यूटर प्रिंटआउट काढी ल्यो पण जरूरी छे एना माटे कागळ। तो कागळ उद्योग ओछामां ओछो तमे घणीवार बेंकमां जता होय तो त्यां तमने एक काउंटर जोवा मळे, जीसीसी काउंटर, ग्रीन चेनल काउंटर। तो मात्र ने मात्र स्लीप तमे भरो ई आपो छो, पैसा मळे छे ने पछी स्लीप जे छे बराबर छे ई पस्तीमां के कचरामां जाय छे। तो कागळनो उपयोग घटाडवा माटे थईने गवर्नमेंट आवी जीसीसी टाइपनी घणी बधी सिस्टमो बहार काढे छे। अत्यारे ऑनलाइन लाइब्रेरीओ जे छे एमां पुस्तको पण एटला मळे छे, कारण के जूना पुस्तकों तमे साचवी राखो। तमारी पासे हूँ एम कहूँ कि 150-200 अलग अलग प्रकारनी फाइलों होय तो ई फाइलों अथवा तो टेक्स्ट बुक अथवा तो कोई इतर प्रवृत्तिनी बुक्स जग्या रोकशे, तमारे एने मेन्टेन करवी पड़शे, उदय न लागे, भेज न लागे एनुं ध्यान राखवुं पड़े। अत्यारे हवे ओली हार्ड ड्राइव आवी गई छे, 1 TB 2 TB जोईए एवी हार्ड ड्राइव। तमारे कोई पण पीडीएफ नो संग्रह करवो होय तो एमां थई शके। तो आवी अलग अलग बाबतों पण आपणे कागळ उद्योग विषे जोईती। त्यारबाद जे खनिज जेनी जरूरियात छे लोखंड पोलाद उद्योग एनी चर्चा आपणे करी थी के चावी रूप पायानो उद्योग के जेनाथी यंत्रो के नाना मोटा पार्ट्स यंत्रोना भाग अमुक प्रकारना ओजारो तमे सवाરના उठो त्यारथी रात्रे सूव त्यां सुधी आपणे कोक नहीं ने कोक जग्याए लाकड़ू अने खनिज बेयनो उपयोग करीए छीए। सवारे दातणथी मांडीने रात्रे सुवा माटे डबल बेड सुधी तमे आखे आखी तमारी दिनचर्या एकवार नक्की करो तो ई दिनचर्यामां क्यांक नहीं ने क्यांक लाकड़ा अने धातु साथे आपणे पनारो छे, मतलब लोखंड पोलाद उद्योग। सवारे कदाच बाळक उठे घोड़ियामां तो एना जे कंई पण अमुक पार्ट्स छे ई पण लोखंड अने लाकड़ाना बनेला होय, रात्रे डबल बेड उपर सुवा जाओ तो ई पण लोखंड लाकड़ामांथी। मतलब आखे आखुं मानव जीवन जे छे ई आ खनिज उद्योगोथी पण घेरायेलुं गणी शकाय। मोस्ट जे सरलताथी प्राप्य होय लोखंड है, तांबू है, एल्युमिनियम है, जसत है, शीशू है, आ बधी धातुओ आम जोवा जाओ तो दरेक राज्य में ओछा वत्ता प्रमाण में मळे छे। उपयोगों अति विशाळ छे एना। लोखंड पोलादनी वात आपणे करी के भाई चावीरूप उद्योग शा माटे छे, तो कि तमारे साइकल बनावानी कंपनी नाखवी होय तो एमां पण लोखंडनी जरूर पड़शे ने स्टेपलरनी पिन अथवा तो टाचणी बनावतो होयशो एमां पण लोखंडनी जरूर पड़शे। बीडनुं लोखंड ने ढाळानुं लोखंड ने लोखंडना पाछा एवा बधा प्रकारो छे। अमुक धातुओ एमां मिश्र करीने एने पोलाद बनावी शकाय अथवा वधारे पड़तुं टकाऊ बनावी शकाय। तो मुसाफरीना साधनोथी मांडी स्टेपलरनी पिन के टाचणीथी मांडी अने महाकाय यंत्रो सुधीना जे निर्माण करवामां आवे छे ये बधाईमां महत्वनी वस्तु कोई होय तो धातु है। तो लोखंड पोलाद उद्योग आपणे जोयो तो, त्यारबाद जोयो तो एल्युमिनियम उद्योग।
અમુક પ્રકારના ગુણધર્મો ધાતુમાં અલગ અલગ હોય. દાખલા તરીકે લોખંડ છે, એના ગુણધર્મો સારામાં સારા છે, પણ એની એક મર્યાદા છે. શું? તો કે ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ, કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા. તો સામે સ્ટીલ જે છે એમાં એ આપણને ગુણ વધારે જોવા મળે, તાંબુ છે એમાં પણ જોવા મળે. તો એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે મેક્સિમમ જેને કહી શકાય કે વિદ્યુતની જરૂર પડે, ટીપાવપણું સારું છે, વજનમાં હલકી છે, વિદ્યુત અને ગરમીનું સુવાહક છે. આવા બધા એના ગુણધર્મોને કારણે ઘણી વખત જીઈબીની લાઈનો, ટ્રાન્સમિશન લાઈન જે છે એમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. ક્યારેક ક્યારેક વાયરિંગ કરવામાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. અમુક પ્રકારની વસ્તુઓની બનાવટમાં ઇલેક્ટ્રિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આ બેય બનાવટમાં એલ્યુમિનિયમનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ જે ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ સ્થાપિત થયેલો છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આજે જે જોવાનો છે એ એલ્યુમિનિયમ જેવી જ એક ધાતુ કે જે એલ્યુમિનિયમ કરતાં પ્રમાણમાં મોંઘી છે પણ મળી જાય છે અને એનો ઉપયોગ મેક્સિમમ, એક બે ઉદાહરણ આપીશ, આપણી આજુબાજુમાં જ થાય છે. તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ. તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ વિશે સમજ આપો, અથવા તાંબુ ગાળણ વિશે નોંધ લખો, અથવા તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ સમજાવો. કોઈ પણ પ્રકારનો 2 કે 3 માર્ક્સનો પ્રશ્ન, 6-7 મુદ્દાવાળો. તો સૌથી પહેલા ભારતનો પણ આ એક મહત્વનો ઉદ્યોગ ગણી શકાય. ભારતનો મહત્વનો ઉદ્યોગ ગણી શકાય. શું કામ? તો કે અલગ અલગ રીતે તાંબાનો ઉપયોગ વ્યાપક રીતે આપણે કરીએ છીએ. બીજું, એનો ગુણધર્મ એક તો કે અન્ય ધાતુઓ સાથે ભળી જવાના ગુણને લીધે વ્યાપક ઉપયોગ. એને કોઈ પણ ધાતુની સાથે તમે એલોય બનાવી શકો. વિદ્યુતનું સુવાહક પણ ગણી શકાય તાંબુ. વિદ્યુત સુવાહક પણ, મતલબ અમુક પ્રકારના વાયરિંગ, જે ડોમેસ્ટિક વાયરિંગ જે છે એ વાયરિંગમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય. એના સિવાય આપણી આજુબાજુમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે. સીલિંગ ફેનમાં જે આર્મેચર આવે એમાં પણ તાંબાનું વાયરિંગ કરેલું હોય. 4 વ્હીલના રેડિએટર અથવા તો અમુક પ્રકારના પાર્ટ્સ જે છે એમાં પણ તાંબાનું વાયરિંગ કરેલું હોય. એલ્યુમિનિયમ કરતાં પ્રમાણમાં થોડું મોંઘું હોવાથી અને ભારતમાં એની થોડી શોર્ટેજ હોવાથી એનો વ્યાપક ઉપયોગ થતો નથી. પણ આપણે ઘરમાં, તમારી આજુબાજુમાં તમે બ્લુ ને કાળા ને લીલા ને વાયર ઉપર નજર નાખો તો એમાંથી ઘણા બધા વાયર તમને કોપર એટલે કે તાંબાના બનેલા જોવા મળે. અમુક પ્રકારના વાયરિંગ જે છે, બરાબર છે, ટીવી છે, પંખા છે, ફ્રીજ છે, એસી છે, એ બધામાં પણ તાંબાનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય. મતલબ વિદ્યુત ઉપકરણો છે, એસી છે, ટીવી છે, ફ્રીજ છે, ઓટો ઇલેક્ટ્રિક જે વસ્તુ છે, અથવા તો ઓટોમોબાઈલ, સામાન્ય રીતે રિક્ષા અથવા તો 4 વ્હીલ જે છે એના પણ અમુક પાર્ટ જે છે એ તાંબામાંથી અથવા તો કોપરમાંથી બનાવવામાં આવે. તો અલગ અલગ રીતે માત્ર ઘર પૂરતો મર્યાદિત નહીં પણ ઘર વપરાશ સિવાય પણ ઘણી બધી જગ્યાએ તાંબાનો ઉપયોગ થાય છે. સૌથી પહેલું તો કે વિદ્યુત ઉપકરણો કેવા? તો કે ટીવી, એસી, ફ્રીજ. એના પછી તો કે ઓટોમોબાઈલ, રેડિએટર, ઇસ્ત્રી, હીટર, ઘર વપરાશ અને વાહન વ્યવહાર. આ દરેકની જે અમુક વસ્તુઓ છે એ તાંબામાંથી બનાવવામાં આવે કે જેના હિસાબે
સારામાં સારી એલ્યુમિનિયમ કરતાં થોડી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાની જે સાયન્ટિફિક મેથડ છે એ તાંબામાં એલ્યુમિનિયમ કરતાં વધારે હોય. લોખંડ હોય, તાંબુ હોય કે એલ્યુમિનિયમ હોય, એ ત્રણ વિદ્યુતના તો સુવાહક છે જ, પણ વાયર બનાવવાનું અથવા તો વાયરિંગ કરાવવા માટે એના અમુક પર્ટિક્યુલર માપન મેઝરમેન્ટ હોય. દાખલા તરીકે પંખાની કોયલ બનાવવી હોય તો એમાં માની લ્યો કે અમુક પ્રકારનો જ પાવર પસાર કરવાનો હોય તો તાંબાનો વાયર જે છે એ થોડો પાતળો હોય. સબમર્સિબલ પંપ અથવા તો મોનોબ્લોક પંપ જે છે એના આર્મેચર જે છે એમાં પ્રમાણમાં થોડો જાડો વાયર વાપરવામાં આવે. અમુક પ્રકારના ઓટોમોબાઈલ્સના કે રેડિએટરના સાધનો છે એમાં તાંબાની ભૂંગળી અથવા તો એ સાઇઝની સ્ટ્રો જેવી વસ્તુ વાપરવામાં આવે. મતલબ જેનું કાર્ય એ મુજબ એના પાર્ટ કરવામાં આવે. હવે બીજી વસ્તુ, સૌથી પહેલાં આમ જોવા જાવ તો તાંબા ગાળણનો ઔદ્યોગિક એકમ જે છે એને કહેવામાં આવે આઈસીસી. હવે એમસીક્યુ અથવા તો હેતુલક્ષીમાં પૂછાઈ શકે, જે કોઈ પણ તાંબા ગાળણના ઉદ્યોગો ભારતમાં સ્થાપિત થયેલા છે એ ઉદ્યોગોમાં ક્યાંક ખાનગી રાહે પણ આવા પ્રકારના ઉદ્યોગો જે છે એ ચાલુ હોય. પણ સૌથી પહેલાં આપણે યાદ રાખવાનું છે ઝારખંડ અને ઘાટશિલા. ઝારખંડ ખાતે ઘાટશિલા શું છે તો કે સૌ પ્રથમ તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ કેન્દ્ર. સૌથી પહેલું તાંબુ ગાળણ ઉત્પાદિત એકમ ઇન્ડિયન કોપર કોર્પોરેશન અથવા તો આઈસીસી, ઇન્ડિયન કોપર લિમિટેડ, આવું એનું જે તે પ્રમાણે જે તે વખતે નામ આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત તાંબા ઉદ્યોગ અથવા તો ભારતનું તાંબુ ઉદ્યોગ. પણ ધીમે ધીમે આ હકીકતમાં આ જે ઘાટશિલાનું જે છે એ સૌથી પહેલું ગણી શકાય. પણ અમુક સમય પછી અમુક પ્રકારની મર્યાદાઓ અથવા તો જે કંઈ વહીવટો હતા એના ત્યારબાદ 1972માં, સાલ ઘણી વખત પૂછાઈ જાય, 1972માં શું થયું તો કે આ આઈસીસી જે હતું ઇન્ડિયન કોપર લિમિટેડ અથવા તો ઇન્ડિયન કોપર કોર્પોરેશન, બરાબર છે, તેનું કેમાં HCL એટલે કે હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ એટલે કે આઈસીસીનું HCLમાં થયું હસ્તાંતરણ. આપણે નથી કોલોબરેશન કહીએ, બરાબર છે. તો આ HCLમાં આઈસીસીનું હસ્તાંતરણ થવાની સાલ ઈસવીસન 1972. પણ એક જે ભારતની મર્યાદા છે એ મર્યાદા કયો કે જે કયો એ ભારતની જે વસ્તી છે એ વસ્તી પ્રમાણે ભારતમાંથી તાંબુ જમીનમાંથી જ નીકળતું, એટલે કે ખનિજ સંપદામાં આપણી પાસે કોપર જે છે એ પ્રમાણમાં ઓછું છે. રિસાયકલિંગ થાય છે. તમારી પાસે ઘરમાં સીલિંગ ફેન હોય, સીલિંગ ફેન બગડી ગયો, તમારે એને કચરામાં નાખી દેવો હોય એટલે એ તમે ભંગારમાં નાખી દો. ભંગારવાળો એમાંથી જે સામાન્ય રીતે તમારા ઘર પાસે જે ભંગારવાળો આવતો હોય ને એ તમને લોખંડના, એલ્યુમિનિયમના, તાંબાના એના અલગ અલગ ભાવ આપે, પ્લાસ્ટિકના ને બધાના. તો જે તાંબુ તમે વેચો છો અથવા એના તાર વેચો છો, તમને ખ્યાલ હોય તો દિવાળી ગઈ ઓલી તમે ફૂલઝરી કરતા હોય તો એમાં પણ જે તાર હોય ક્યારેક લોખંડનો હોય ને ક્યારેક તાંબાનો તાર પણ હોય. તો આવી બધી વસ્તુ જે યુઝ થયેલી છે એને ભંગારમાંથી વ્યવસ્થિત રીતના સાફ સફાઈ કરી અને એનો પુનઃ ઉપયોગ થઈ શકે, ભઠ્ઠીમાં ગાળી અને પાછું એને નવા ઉપયોગમાં વાયર છે, તાંબાની પટ્ટીઓ છે અથવા તો જે કંઈ પણ તાર બનાવવાના છે એ બની શકે. મતલબ એનો રીયુઝ થાય. પણ ભારત પાસે એટલું બધું તાંબાની માત્રા જેટલી બધી નથી કે ભારતની વસ્તીને પહોંચી શકે. તો એના માટે રસ્તો શું કર્યો તો કે ઝામ્બિયા, ચીલી, USA અને કેનેડા, આ 4 દેશમાંથી ભારતને તાંબુ શું કરવું પડે છે તો કે આયાત કરવી પડે છે. ઝામ્બિયા, ચીલી, USA અને કેનેડા.
આ 4 દેશમાંથી શું કરે છે તો કે ભારત તાંબાની આયાત કરે છે. શા માટે આયાત કરે છે તો કે ભારતની વસ્તીને વપરાશ થઈ શકે તેટલી માત્રા નથી. ભારત પાસે ભારતની વસ્તીને પૂરી થઈ શકે એટલી તાંબાની માત્રા ન હોવાથી ફરજિયાત તાંબુ આ 4 દેશમાંથી ભારત જે છે એ દર વર્ષે મગાવે છે અમુક પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવવામાં. તો તાંબા ગાળણ ઉદ્યોગમાં માત્ર ને માત્ર આટલા પોઈન્ટ જે છે, ખાસ તો તારીખ અને ઘાટશિલા આ 2 વસ્તુ ફરજિયાત યાદ રાખવાની થાય. ઝારખંડ ખાતે સૌથી પહેલું અને ઈસવીસન 1972માં મર્જ થઈ ગયું, આઈસીસીમાંથી HCL બની ગયું. પેલો તાંબા ગાળણ ઉદ્યોગ. હવે આપણે ભણવાનું છે રસાયણ ઉદ્યોગ. હવે રસાયણ ઉદ્યોગમાં આમ જોવા જાવ તો 2 પ્રકારના રસાયણો આવે. કાર્બનિક અને અકાર્બનિક. અંગ્રેજીમાં ઇનઓર્ગેનિક અને કાર્બનિક એવા 2 નામ. ઇનઓર્ગેનિક જે છે બરાબર છે, અકાર્બનિકને આપણે ઇનઓર્ગેનિક કહીએ અને કાર્બનિકને કાર્બનિક જ કહેવામાં આવે. સાયન્સ અત્યાર સુધી ભણ્યા છો, ઘણા બધા જેને કહી શકાય કે દ્રવ્યો અથવા તો કેમિકલ એવા છે કે જેના 2 ફાટામાં જેનું વિભાજન થઈ શકે. અલગ અલગ પ્રકારના જે કંઈ પણ અકાર્બનિક સમૂહો છે એ અકાર્બનિક સમૂહોમાં ગંધકનો તેજાબ છે, નાઇટ્રિક એસિડ છે, અથવા તો જેમાં ક્ષાર લાગતો હોય એટલે કે ક્ષારીય સામગ્રી છે એ ક્ષારીય સામગ્રી આવી જાય. એના સિવાય કોસ્ટિક સોડા, ક્લોરીન, પછી સિમેન્ટ અથવા તો અમુક વસ્તુ બનાવવામાં સોડા એશનો ઉપયોગ થાય. તો આ સોડા એશ આ દરેકે દરેક વસ્તુ જે છે એ ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ એટલે કે અકાર્બનિક સંયોજનો ગણી શકાય. તો હવે કાર્બનિક સંયોજનોમાં માત્ર ને માત્ર શું આવે તો કે પેટ્રો રસાયણો, પેટ્રોકેમિકલ્સ. અને અકાર્બનિકમાં ગંધકનો તેજાબ, નાઇટ્રિક એસિડ, ક્લોરીન, કોસ્ટિક સોડા, સોડા એશ, આ પ્રકારના બધા લિસ્ટ ઘણું બધું છે. ક્ષારીય સામગ્રી એટલે કે જેમાં ક્ષાર લાગતો હોય, ક્ષારીય વસ્તુઓ, આ બધી વસ્તુ અકાર્બનિક ગણી શકાય. અને કાર્બનિક ઉદ્યોગ અથવા તો કાર્બનિક વસ્તુ અથવા તો કાર્બનિક સંયોજનો એટલે શું તો કે માત્ર ને માત્ર શું છે તો કે પેટ્રો રસાયણો, પેટ્રોકેમિકલ્સ. તો પેટ્રોકેમિકલ્સનો હાલની તારીખે ઉપયોગ શું તો કે કૃત્રિમ રેસા, જે મેં તમને સિન્થેટિક કાપડ બનાવવાની વાત કરી એ જ રીતના કૃત્રિમ કાપડ છે, કૃત્રિમ રબર છે, પ્લાસ્ટિક છે, અમુક પ્રકારના કેમિકલના રસાયણો, રંગ રસાયણો જેને આપણે કહેવાય, એ રંગ રસાયણો બનાવવામાં કે અલગ અલગ પ્રકારના. હવે તો એવા કાચ પણ બને છે કે જે કાચમાં રસાયણનો મતલબ ખેતીને બાદ કરતાં, કૃષિને બાદ કરતાં લગભગ કોઈ સામાન્ય મોબાઈલનું તમે બેક કવર કે ફ્લેપ કવર લેવા જાઓ તો એ ફ્લેપ કવર કે બેક કવરમાં પણ અમુક પ્રકારના જે કૃત્રિમ રબર, કૃત્રિમ વસ્તુઓ જે છે એ પૂરી કરેલી હોય અથવા એવી વસ્તુઓ એડ કરેલી હોય કે જે વસ્તુઓમાં ક્યાંક નહીં ને ક્યાંક કેનો ઉપયોગ થયો હોય, રંગ રસાયણોનો ઉપયોગ થયો હોય. બીજું પેટ્રોકેમિકલ્સ અથવા તો પેટ્રો રસાયણમાંથી દવાઓનો પણ વધારે પડતો ઉપયોગ થાય, દવાઓ પણ બને. દવાઓ સિવાય મેં તમને જે વાત કરી કે ભાઈ જે કાર્બનિક સંયોજનો અથવા તો કાર્બનિક વસ્તુ છે એમાંથી મળતી વસ્તુ અથવા તો એમાંથી ઉત્પન્ન થતી વસ્તુના ઉપયોગો કૃત્રિમ રેસા, કૃત્રિમ રબર, રંગ રસાયણ,
જે અલગ અલગ પ્રકારની જંતુનાશક દવાઓ અથવા તો એમાં વાપરવામાં આવે છે, બરાબર છે, અમુક પ્રકારનું પ્લાસ્ટિક, આ બધી વસ્તુ પેટ્રોકેમિકલ્સ અને ખાસ દવાઓ કે જંતુનાશક દવાઓ, આટલી વસ્તુ આપણને કેમાંથી મળતી હોય તો કે પેટ્રોકેમિકલ્સમાંથી. જ્યારે અકાર્બનિક સંયોજનો જે છે એ આનો ઉપયોગ તમને ખ્યાલ જ છે ક્યાં આપણે કઈ કઈ રીતે વિજ્ઞાનમાં અથવા તો કહીએ છીએ. પણ અકાર્બનિક વસ્તુઓ જે છે એ ઘણી વખત અકાર્બનિક રસાયણો અલગ અલગ જગ્યાએ પ્રાપ્ય છે. જ્યારે કાર્બનિક રસાયણો જે છે એ ક્યાં હોય તો કે પેટ્રોકેમિકલ્સની જે રિફાઇનરીઓ છે, મતલબ જે મેં તમને વાત કરી હતી કે શેરડીનું ઉત્પાદન મેક્સિમમ ક્યાં થાય તો કે બગડી જવાના ગુણધર્મને હિસાબે જ્યાં એના વાવેતર ક્ષેત્ર હોય એની આજુબાજુમાં જ ગોળ ખાંડ કે ખાંડસરીની મિલ નાખવામાં આવે. શું કામ તો કે લાવવા લઈ જવામાં જાજો ટાઈમ બગડે નહીં એટલે. તો આવા સંયોજનો જે તેજાબ છે, નાઇટ્રિક એસિડ છે, એ અલગ અલગ જગ્યાએ મળે છે. મતલબ એના ઉદ્યોગો અથવા તો એના બેઝના જે રસાયણ ઉદ્યોગો છે એ અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળે. પણ જે કાર્બનિક એટલે કે પેટ્રોકેમિકલ્સને આધારિત ઉદ્યોગો છે એ માત્ર ને માત્ર અમુક પ્રકારની પેટ્રોકેમિકલ્સની રિફાઇનરીઓ જે છે અથવા તો અમુક શુદ્ધિકરણના પ્લાન્ટ જે છે કે ભાઈ જમીનમાંથી મળતું હોય, બરાબર છે, તો એના જે કેન્દ્રો છે, પ્રાપ્યતાના જે કેન્દ્રો છે એની આજુબાજુમાં જ આવા ઉદ્યોગો જે છે એ શરૂ કરવામાં આવે. બીજું, ભારત આમ જોવા જાવ તો કેવો દેશ છે? વિકાસશીલ દેશ છે. રસાયણ ઉદ્યોગમાં વિકાસશીલ દેશ તરીકે ભારત, ખાસ કરીને જોવા જઈએ આપણે તો કૃષિમાં ભારતનું નામ કદાચ આગળ પડતું હોય, પણ એની સાથે સાથે એક વસ્તુ એવી છે કે જેમાં જંતુનાશક દવાઓ, રસાયણ ઉદ્યોગમાં વિકાસશીલ દેશ તરીકે ભારત જંતુનાશક દવાઓ ક્ષેત્રે શું છે તો કે સર્વોપરી. ઘણી બધી જંતુનાશક દવાઓ એવી છે કે જે ભારતમાં બને છે અને ભારતમાંથી અલગ અલગ દેશોમાં શું આપણે કરીએ છીએ એની નિકાસ અથવા તો એક્સપોર્ટ થાય છે. ખાસ કરીને ભારતમાં પણ શું તો કે ગુજરાત સર્વોપરી. હવે ગુજરાત સર્વોપરી છે એનું કારણ છે અમદાવાદ, વડોદરા, ભરૂચ, અંકલેશ્વર, સુરત, આ બધા જે ક્ષેત્રો છે, વડોદરા, અમદાવાદમાં ખાસ કરીને વટવા વિસ્તાર, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, આ બધા ક્ષેત્રો જે છે, હજી તો આમાં કલોલ તમે એડ કરી શકો, કડી એડ કરી શકો, ઘણા બધા ક્ષેત્રો એવા છે કે જેમાં જંતુનાશક દવાઓનું ઉત્પાદન મોટા પાયે થાય છે. તો એક વિકાસશીલ દેશ તરીકે અથવા તો જેને કહી શકાય કે ખેતીની સાથે સાથે ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં ગતિ કરતો ભારત જે છે એ જંતુનાશક દવાઓના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ આગળ પડતું સ્થાન ધરાવે છે. એટલે આમ જોવા જાવ તો રસાયણ ઉદ્યોગમાં કાર્બનિક અને અકાર્બનિક બેય રસાયણો આપણે જોઈ લઈએ તો બેય રસાયણોમાં જ્યાં જ્યાં સિમેન્ટ બનાવવાના કારખાના છે ત્યાં બોક્સાઇટ અથવા તો જીપ્સમ કે ચિરોડી અથવા તો અમુક પ્રકારના ક્ષારો જે છે એ વાપરવામાં આવતા હોય. યુરિયા, ડીએપી, એનપીકે આવા પ્રકારના બધા જે ખાતરો છે એ ખાતરમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક અંશે રસાયણનો ઉપયોગ થતો હોય. ઘાસ સૂકવવા, નિંદામણ નાશક આપણે જેને કહેવાય, અથવા તો માંડવીમાં હમણાં વચમાં 2-4 વર્ષથી આપણી જુનાગઢ જિલ્લાની આજુબાજુની માંડવીમાં મુંડા નામનો રોગ આવી જાય, તો એ જીવાતથી કઈ રીતનો સ્પ્રે, કઈ દવાનો સ્પ્રે મારીએ તો એ જીવાતનું
નિકંદન નીકળી શકે અને પાકનું રક્ષણ થઈ શકે. ઘણી બધી વખત ખેડૂતો અથાગ પરિશ્રમ કરી અને ખેતરમાં સારામાં સારો પાક લઈ શકે, પણ આવી અમુક પ્રકારના રોગ અથવા તો જીવાત આવી જવાથી શું થાય તો કે આખે આખા એની મોસમની મહેનત જે છે એ મહેનત ઉપર પાણી ફરી જાય. તો આવું ન થાય એના માટે થઈને જંતુનાશક દવા અને યુરિયા જે રાસાયણિક ખાતર છે એ રાસાયણિક ખાતરની દિશામાં ખૂબ જ ગતિ કરે છે. આના પછીનો પ્રશ્ન રસાયણ ઉદ્યોગ પછી આપણે રાસાયણિક ખાતરનો જ જોઈએ કે ભારતમાં એવા કયા ક્ષેત્રો છે, ભારતમાં એવા કયા રાસાયણિક ખાતરો જે છે કે જે અલગ અલગ રીતે ભારતમાં શું થાય છે તો કે અતિશય વધારે પડતા વિકાસશીલ દેશમાં આર્થિક આવક મેળવવામાં ભારતને ઉપયોગી છે, માથાદીઠ આવક વધારવામાં ઉપયોગી છે અને છેલ્લે લોકોના જીવન ધોરણ જે છે એ જીવન ધોરણમાં પણ શું થઈ શકે, એનો વધારો થઈ શકે. એટલે બીજો આપણે ઉદ્યોગ જોઈએ રાસાયણિક ખાતર. રસાયણ ઉદ્યોગ આખી અલગ વસ્તુ છે. એમાં માત્ર ને માત્ર કાર્બનિક અને અકાર્બનિક બે જ વસ્તુ આવે. અત્યારે જે તમને પ્રશ્ન ભણાવું છું રાસાયણિક ખાતર, એ પણ તમારે સેપરેટ રાખવાનો છે. 2 માર્ક્સમાં કે 3 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ. દસમા પાઠમાં તમે એક વસ્તુ ભણી ગયા, હરિયાળી ક્રાંતિ. 1960ના દશકામાં જે હરિયાળી ક્રાંતિ થઈ એની સાથે સાથે આ ઉદ્યોગમાં પણ જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો. શું કામ તો કે ભાઈ આમ જોવા જાવ તો ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ હોવાથી હરિયાળી ક્રાંતિમાં જે ઉત્પાદન ડબલ થયું જે પાકનું, એ પાકને જાળવી રાખવા માટે થઈને અથવા તો ઉત્પાદન વધારવા માટે થઈને દેશના ઘણા બધા ભાગોમાં લોકોએ રાસાયણિક ખાતરનો સહારો લીધો હતો અને આનાથી જ આ ઉદ્યોગ જે છે એમાં અમુક સમયે તેજી આવી. સૌથી પહેલું કારખાનું, ઘણી વખત MCQમાં પ્રશ્ન પૂછાતો હોય, હેતુલક્ષીમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય. સૌથી પહેલું કારખાનું ક્યાં? 1906 તમિલનાડુ અને રાનીપેટ. ઈસવીસન 1906 તમિલનાડુના રાનીપેટ ખાતે પ્રથમ એકમની સ્થાપના. સૌથી પહેલા ભારતમાં રાનીપેટ ખાતે તમિલનાડુમાં 1906માં રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગની શરૂઆત થઈ એવું કહેવામાં આવે છે. ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અથવા તો FCI અથવા તો FCL, ફર્ટિલાઇઝર એટલે કે એક પ્રકારનું ખાતર. હકીકતમાં શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તમિલનાડુ રાનીપેટ ખાતે, પણ ઝારખંડના સિંદરી, આ બે પણ નામ યાદ રાખજો, ખાતે વાસ્તવિક રીતે આ ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો. મતલબ 1906માં સૌથી પહેલું કારખાનું તમિલનાડુમાં રાનીપેટ ખાતે સ્થપાઈ ગયું. કેનું? તો કે FCL અથવા તો ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અથવા તો ફર્ટિલાઇઝર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, ખાલી FCIL અથવા તો FCL. તો જ્યારે જે તે સમયે તમિલનાડુમાં આની સ્થાપના થઈ ત્યારે રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાસ જોવા નહોતો મળ્યો. તામિલનાડુથી લઈ અને ઝારખંડના સિંદરી ખાતે બીજું, એટલે કે એક પ્રશ્નમાં 2 હેતુલક્ષી કારખાનાની શરૂઆત ક્યાં થઈ હતી? તમિલનાડુ અને રાનીપેટ. કઈ સાલ? 1906. જ્યારે એનો વાસ્તવિક વિકાસ ક્યારે થયો હતો? કે ઝારખંડમાં સિંદરી ખાતે જ્યારે એનું યુનિટ ચાલુ થયું ત્યારથી રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગમાં દિવસે દિવસે શું થઈ ગયું? તો કે
અલગ અલગ પ્રકારનો વિકાસ થતો ગયો. એમાં પણ 1960ના ગાળામાં થયેલ શું થયું? 1960ના ગાળામાં હરિયાળી ક્રાંતિ થી આ ઉદ્યોગને શું મળ્યું? વેગ મળ્યો. એટલે કે 1906 થી 1960ના 50 વર્ષના ગાળામાં આ વાત થાય ત્યારે ભારતને આઝાદી નથી મળી. 1906 એટલે 1947માં ભારત આઝાદ થયું. મતલબ તમિલનાડુ, ઝારખંડ, રાનીપેટ, સિંદરી કે કોઈ પણ જગ્યાએ 1906માં જ્યારે કારખાનું સ્થાપિત થયું હતું, રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગનો વિકાસ કરવાનો હતો, ત્યારે ભારત અંગ્રેજ શાસન હેઠળ હતું. મતલબ સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર નહીં, કોઈ પણ પ્રકારની જેને કહી શકાય કે છૂટછાટ ન મળતી, અથવા તો અમુક પ્રકારની એવી વસ્તુઓ સામે આવતી જે 1942ની ચળવળ ને 1917 ને 1932 ને 1928 ને 1930 દાંડી માર્ચ ને આ બધો સમયગાળો એવો છે કે ભારતનું લક્ષ્ય ઉદ્યોગોમાં હતું જ નહીં. ક્યાં હતું? તો કે માત્ર પોતાના રાષ્ટ્રને સ્વરાજ્ય આપવાની એક નીતિ હતી. હવે 1906માં કારખાનું સ્થાપિત થયું. હવે ગાંધીજી જ 1915-17માં આવ્યા અને 1915થી 17થી એણે શું કર્યું? તો કે ભારતને આઝાદી અપાવવાની શરૂઆત કરી. એ પછી તમે લોકો હિસ્ટ્રીમાં વયા ગયા, ભણી ગયા છો એટલે અત્યારે રિપીટ નથી કરતો. ભારતમાં 1917થી 1947 ભારતને આઝાદી ન મળી. એ 30 વર્ષના ગાળામાં અસહકારનું આંદોલન ને સવિનય કાનૂન ભંગ ને મોરલે મિન્ટો સુધારા ને અમુક પ્રકારની ગોળમેજી પરિષદો ને દાંડી યાત્રા ને આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણે ઇતિહાસમાં ભણ્યા. તો એક બાજુ એ સમયગાળો અને એક બાજુ ઉદ્યોગોનો વિકાસ, આ બે વસ્તુ સાથે થાય એ વસ્તુ શક્ય હતી નહીં. એટલે આની પહેલાં પણ જ્યારે 2-3 ઉદ્યોગની વાત આપણે કરી, બરાબર, તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે આ વસ્તુ ચાલુ થઈ ગઈ તો બંધ શું કામ થઈ ગઈ? તો બંધ થવાની પાછળ આ બધા કારણો હોય. કોઈ રાયોટ, અંગ્રેજ સરકારની એવી કોઈ ઢીલી નીતિ, અથવા તો અમુક પ્રકારના ઉદ્યોગો ઉપરના કર, મહેસૂલ ઉપર તો કર લેતા, એના માટે થઈને તો ગાંધીજીએ ના કર આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. પણ એની સાથે સાથે ઉદ્યોગોમાં પણ એવી ઘણી બધી બાબતો હતી કે જે બાબતો ઉદ્યોગોના વિકાસને નડતર રૂપ હતી. હવે એ બધી બાબતો સાઈડમાં રાખી અને વિકાસ કરવાનો હોવાથી આ દરેક બાબતો એસ્ટાબ્લિશ થતા, એની સ્થાપના થતા અને એનો વિકાસ થતા 50 વર્ષના સમય વયા ગયા. પણ આમ જોવા જાવ તો જે કોઈ પણ ઉદ્યોગો જે તે સમયે સ્થપાઈ ગયા હતા એનાથી અત્યારે ઘણી બધી ફાયદા આપણને જોવા મળે છે. 1960ના ગાળામાં થયેલ હરિયાળી ક્રાંતિથી ઉદ્યોગોને વેગ મળ્યો. શા માટે? તો કે દરેક રાજ્યમાં શું વધ્યું? તો કે ખેતીનું મહત્વ. બીજું શું વધ્યું? તો કે સિંચાઈની સગવડ. પછી તો કે ખેડૂતોની જાગૃતતા. પછી તો કે બિયારણો અને જંતુનાશક દવાઓ. કારણ કે રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગની પહેલાં આપણે રસાયણ ઉદ્યોગ ભણ્યા, બરાબર છે, એમાં આ વસ્તુની આપણે ચર્ચા કરી હતી કે જંતુનાશક દવાઓને હિસાબે પણ શું થયું? તો અલગ અલગ પ્રકારની વિકાસની ગતિ જે છે એ ખૂબ જ શું થઈ ગઈ? તેજ થઈ ગઈ. તો આ બધા પરિણામોને હિસાબે વાવવા લાયક જે જમીન છે, અથવા તો ખેતી લાયક જમીન છે, અથવા તો જે ખેત પ્રવૃત્તિ છે, એમાં અસાધારણ ઉછાળો આવ્યો. પંજાબ, હરિયાણા અથવા તો અમુક પ્રકારના જે રાજ્યો છે કે જેમાં સિંચાઈની સગવડ વધારે છે અને ખેડૂતો જે છે એ પોતે જાગૃત છે, એના હિસાબે પોતાની મહેનતનું પૂરેપૂરું પરિણામ મળે એના માટે થઈને રાસાયણિક ખાતરના ઉપયોગ દ્વારા પણ શું છે? તો કે મહત્તમ રીતે પાકનું ઉત્પાદન જે છે એ ઉત્પાદન કરવામાં આવતું. હવે આગળ એની તો કે ભાઈ ભારતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ શરૂઆત તમિલનાડુમાં થઈ, ઝારખંડમાં સિંદરી ખાતે એનો વિકાસ થયો. પણ હાલની તારીખે ભારતમાં 4 કે 5 રાજ્યો એવા છે
કે એ 4 કે 5 રાજ્યો ભારતના કુલ ઉત્પાદનના 50% રાસાયણિક ખાતરનું ઉત્પાદન એ 4 રાજ્યો જ કરે છે. ક્યાં ક્યાં? તો કે ગુજરાત, તમિલનાડુ, યુપી, પંજાબ અને કેરળ. ગુજરાત, તમિલનાડુ, યુપી, પંજાબ અને કેરળ. મતલબ કુલ ઉત્પાદનના 50%થી વધુ ઉત્પાદન ઉપરોક્ત રાજ્યો કરે. એટલે કે આટલી જગ્યાએ રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ વિકસિત ગણી શકાય. ગુજરાતમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં રાસાયણિક ખાતર ડીએપી અને એનપીકે અને અમુક પ્રકારના યુરિયા અને પછી જે જમીનમાં જે તત્વની ઉણપ હોય માત્ર એટલું, દાખલા તરીકે નાઇટ્રોજનનું પુનઃસ્થાપન કરવું હોય કઠોળ વાવ્યા વગર, બરાબર છે, તો કયું રાસાયણિક ખાતર વાપરવાથી જમીનમાં નાઇટ્રોજનની માત્રા જળવાઈ રહી. તો આ દરેકે દરેક કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ થઈ ગયા પછી અલગ અલગ જગ્યાએ આ બાબતો જે છે એની એક તકેદારી રાખી અને એક યા બીજી રીતે આ પ્રકારના ઉદ્યોગો જે છે એનો વિકાસ થતો ગયો. હવે આ 5 રાજ્યો 1, 2, 3, 4, 5 આ 5 રાજ્યોની મહત્વતા આટલી બધી શું કામ છે? આપણે ઘણી વખત વાત કરીએ કે ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ મોટું રાજ્ય છે, આપણને ખબર છે. પંજાબ અને હરિયાણા એ આજુબાજુના જે 3 રાજ્યો છે, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને હરિયાણા, એમાં જે તે સમયે જ્યારે હરિયાળી ક્રાંતિ આવી ત્યારે લોકોને રાસાયણિક ખાતર વિશે આટલી બધી સમજ નથી. થોડો શિક્ષણનો પ્રભાવ વધ્યો. ખેડૂતો ખેતી પ્રત્યે જે અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન ઉદાસીન બન્યા હતા એને હવે ખેતીમાં થોડો રસ જાગ્યો. ખેતી કરી અને નોકરી કર્યા વગર દેશની અનાજની જરૂરિયાત પણ પૂરી થઈ શકે, પોતે કમાઈ પણ શકે અને ખેતીની સાથે સાથે બીજો કોઈ વ્યવસાય પણ, પશુપાલન છે, મરઘા બતકા ઉછેર કેન્દ્ર છે, મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર છે, આવું પણ થઈ શકે. તો અત્યારે રાસાયણિક ખાતર એક ઉદ્યોગ એવો નથી કે એમાં આટલો બધો ઉછાળો આવ્યો. હરિયાળી ક્રાંતિ અથવા તો ખેતીના ઉત્પાદનથી, હવે સ્વાભાવિક રીતે એક નાની વાત કરું, એક ખેડૂત છે, આપણે એવું કહીએ કે ખેડૂત ખેતી કરે તો શું શું ફાયદો થાય અથવા તો કેટલા કેટલા ઉદ્યોગોને વેગ મળે. હવે એક તો એ ખેતીમાં ઝંપલાવશે એટલે સૌથી પહેલો લોખંડ પોલાદ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે. શું કામ? તો કે રોટાવેટર છે, ટ્રેક્ટર છે, થ્રેલર છે, મશીનો છે, અમુક પ્રકારના સબમર્સિબલ કે મોનોબ્લોક પંપ વાપરશે, એટલે કે આ 2 ઉદ્યોગ વધારે પડતા આગળ આવશે. પછી તો કે તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ અથવા તો એલ્યુમિનિયમ ગાળણ ઉદ્યોગ, કારણ કે આ દરેકે દરેક ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ કે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ કે વાહન વ્યવહાર જેમાં ક્યાંક નહીં ને ક્યાંક વાયરનો ઉપયોગ થશે, મતલબ એમાં પણ વિકાસ થશે. સ્ટોરેજ કરવા માટે થઈને અમુક પ્રકારના કન્ટેનરો અને આ ને તેને આવી બધી વસ્તુની જરૂર પડશે, મતલબ રંગ રસાયણ ઉદ્યોગ જે છે એનો પણ વિકાસ થશે. ખેતી કરે છે, જંતુનાશક દવાઓ અથવા તો રાસાયણિક ખાતરો વાપરે છે અને સારામાં સારું ઉત્પાદન મેળવે છે, એટલે આ દરેકે દરેક ઉદ્યોગ છે એમાં પણ વધારો થશે. હજી આગળ આપણે ભણશું પરિવહન ઉદ્યોગ અથવા તો પરિવહન ઉપકરણ ઉદ્યોગ, તો એમાં પણ વસ્તુઓ, ખેતીનો કાચો માલ લાવવો લઈ જાવો, પાકો માલ લાવવો લઈ જાવો, આ બધા વિશે પણ શું થશે? તો કે અલગ અલગ પ્રકારના લોકો જે છે એ આ દરેકે દરેક વસ્તુ સાથે સંકળાયેલા હશે. આની પહેલાં પણ મેં એકવાર ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે તમે 3 વ્યક્તિઓ કે 4 વ્યક્તિઓ અથવા તો એક ફેમિલી વિલિંગડન ડેમે ફરવા જાઓ, એટલે તમે ફરવા જાઓ એમાં ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકારને પણ ફાયદો થશે. શું કામ? ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે એટલે ત્યાં કાવો બનાવતા હશે, ત્યાં માછલીને લોટ વેચવા માટે થઈને બકડીયું લઈને બેઠા હશે, ત્યાં મકાઈ બનાવતા હશે. આ બધા લોકો જે છે એ ફરનાર લોકો પાસેથી પૈસા કમાઈ શકશે. છેલ્લે મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું
કે દિવાળીના 15 દિવસના ગાળા દરમિયાન રોપવે હાઉસફુલ હતો. શું કામ? તો કે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે, જે લોકોને રજાનો સમયગાળો હોય એ સમયગાળા દરમિયાન આવી જળપ્લાવિત વિસ્તારો અથવા તો આવી કોઈ જગ્યાએ ભીડ રહે. મતલબ માત્ર એક જો પ્રવાસન ઉદ્યોગથી આટલા બધા ફાયદા થતા હોય તો હરિયાળી ક્રાંતિથી પણ ખેતી ક્ષેત્રે તો ભારતને ફાયદો થયો જ છે, મકાઈ અને ઘઉંના પાકમાં, પણ એની સાથે સાથે આ દરેકે દરેક ઉદ્યોગોમાં પણ ક્યાંક ઓછે વત્તે અંશે જે છે એ ફાયદો ગણવામાં આવે. ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે પૂરો કર્યો. સૌથી પહેલો આપણે લીધો તાંબુ ગાળણ ઉદ્યોગ, બીજો આપણે લીધો માત્ર રસાયણ, એમાં કાર્બનિક અને અકાર્બનિક, અને ત્રીજો પૂરો કર્યો આપણે રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ. હવે આ ખાતર ઉદ્યોગ જેવું જ અત્યારે પેકેજિંગમાં અથવા તો વસ્તુઓ સાચવવામાં જે વસ્તુની આપણને જરૂરિયાત વધારે પડતી રહી છે, મલ્ટીપર્પઝ યુઝ જેના થઈ શકે, મલ્ટીપર્પઝ એટલે એક કરતાં વધારે કાર્યમાં વાપરી શકીએ એવા ઉદ્યોગનો ચર્ચા આપણે કરી લઈએ છેલ્લા પ્રશ્નમાં. તો એ છે પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ કેન્દ્ર. હવે પ્લાસ્ટિક નામથી તો લગભગ દરેક જણ પરિચિત હશે જ, પણ એમાં પણ પ્રકાર આવે. અમુક આપણે જેમ દૂધ લીટરમાં માપીએ, સોનું ચાંદી તોલામાં અથવા તો ગ્રામમાં માપીએ, એમ પ્લાસ્ટિક જે છે ને એ માઇક્રોનમાં માપવામાં આવે. 17 માઇક્રોન, 20 માઇક્રોન, 50 માઇક્રોન, 25 માઇક્રોન. આમ જોવા જાવ તો પોલિમર અને પ્લાસ્ટિક એક જેવા શબ્દો છે, જેની બંધારણની રચના જે છે એ થોડીક અલગ છે, પણ અત્યારે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ અનહદ રીતે વધ્યો છે. પ્રશ્નનો જવાબ શરૂ કરતાં પહેલાં એની જે ખામીઓ અથવા ક્ષતિઓ છે એની ચર્ચા કરીએ. જો કે આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે જે પ્રમાણે કાગળ અને બીજી બધી વસ્તુઓ વિઘટન પામે છે એ રીતે પ્લાસ્ટિકનું વિઘટન થતું નથી. મતલબ જમીનમાં દટાણા પછી વર્ષો સુધી પ્લાસ્ટિક એવું ને એવું રહે. ક્યાંક ખોદકામ દરમિયાન તમે એવા બાલાજીના વેફરને, ગોપાલના પડીકાના અંતે બધું જોયું હશે. સામાન્ય રીતે માણસના શરીરને પણ જમીનમાં દાટી દેવાથી અમુક વર્ષે હાડમાંસ ચામડાનું કોહવાણ તો વહેલું થઈ જાય, હાડકાં જે છે એનું કોહવાણ થતાં કે વિઘટન થતાં વાર લાગે, પણ અમુક વર્ષે એનું વિઘટન થઈ જતું હોય. પ્લાસ્ટિક વસ્તુ એવી છે કે વર્ષોના વર્ષો સુધી એનું વિઘટન થતું નથી, એટલે ભૂમિ પ્રદૂષણ પણ કરે છે અને જળ પ્રદૂષણ પણ કરે છે. જવાબ ચાલુ કરતાં પહેલાં તમને એની ક્ષતિઓ અથવા તો મર્યાદાઓ એટલે સમજાવું છું કે હાલની તારીખે ઘણા બધા સ્વયંસેવક સંસ્થાઓ અથવા તો ઘણી બધી જે જાગૃત સંસ્થાઓ છે એ લોકો પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગને વર્જ્ય ગણે છે. તમે ઘણી વખત કોઈ ગ્રોસરી લેવા ગયા હોય અથવા તો કોઈ પ્રોવિઝન સ્ટોરની આઇટમ લેવા ગયા હોય, ત્યાં તમે કોઈ વખત વડીલને એવું કહેતા સાંભળાય છે કે જબલા પ્રથા બંધ છે, અથવા તો પ્લાસ્ટિકના જબલા માગી શરમાવશો નહીં. તો આ શું ઇન્ડિકેટ કરે? તો કે જેટલા વધારે જબલા પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ વાપરવામાં આવે એટલું પર્યાવરણને નુકસાન છે. મતલબ પર્યાવરણની જાળવણી કરવા માટે થઈને આનો ઉપયોગ જે છે એ નિષેધ કરવામાં આવ્યો. પરિક્રમા આ વર્ષે તો બંધ છે. આપણે જુનાગઢ ગિરનારની પરિક્રમા પ્રકૃતિ મિત્ર નામની એક સંસ્થા છે જુનાગઢમાં. એ સંસ્થાના સ્વયંસેવકો પરિક્રમાના માર્ગ ઉપર જ્યાંથી પરિક્રમા સ્ટાર્ટ થતી હોય ને ત્યાં ઊભા રહે, લોકો પાસેથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ લઈ લે અને એના બદલામાં એને કાગળની થેલીઓ ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપવામાં આવે. તમે ઘણી વખત રેલવેમાં મુસાફરી કરતા હોય તો ભરૂચ, સુરત, અંકલેશ્વરની આજુબાજુમાં જે લોકો સિંગ વેચવા આવે છે, જે લોકો જામફળ કે ચીકુ વેચવા આવે છે, એ લોકો કાગળ, અમુક પ્રકારના જે મેગેઝિન હોય એનું કાગળ રાખે. એ કાગળનો કોન બનાવીને એમાં તમને ચીકુ ભરીને આપે અથવા તો જે કંઈ પણ ખાદ્ય સામગ્રી હોય એ ભરીને આપે. શું કામ? કારણ કે ત્યાં પણ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ વધી જાય છે. બીજો એનો ગેરફાયદો એ છે કે ગાય ભેંસના અતિશય મોત થાય પ્લાસ્ટિકથી. ઘણીવાર તમે છાપામાં વાંચ્યું છે કે ટીવીની હેડલાઇનમાં જોયું છે કે ફલાણી જગ્યાએ ગાયના પેટમાંથી આટલા કિલો પ્લાસ્ટિક કાઢવામાં આવ્યું. ગાય પ્રાણી છે એને ખબર નથી પડતી.
તમે કોઈ સુગંધવાળી વસ્તુ ખાઈ પ્લાસ્ટિકના જબલામાં નાખી પડીકો વાળીને ઘા કરી દીધી એટલે ગાયને ખબર નથી પડવાની કે આ ખોલીને ખવાય. એ તો માત્ર ને માત્ર સુગંધથી પ્રેરાય અને એ વસ્તુ આખે આખી પેટમાં જશે. 1 2 દી 5 દી 10 દી પેટમાં. સ્વાભાવિક રીતે અનાજ નથી, પ્લાસ્ટિક છે એ શું છે? એક પ્રકારનું કેમિકલ જ છે. તો એ હજમ નહીં થાય, ડાયજેસ્ટ નહીં થાય, મતલબ દુખાવો, અમુક પ્રકારની ગાંઠ અથવા તો ઘણી વખત એનું મૃત્યુ પણ નીપજે. આટલી હદે પ્લાસ્ટિક જે છે એ ભયંકર છે. એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારે લોકોએ પણ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ, હા સગવડતા સારી આપે છે એમાં ના નહીં. તમે ચોમાસામાં પલળતા હોય તો કાગળની થેલી તમારા મોબાઈલ કે પાકીટનું રક્ષણ નહીં કરી શકે, પ્લાસ્ટિકની થેલી કરી શકશે, એ પણ હું માનું જ. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ ન થઈ શકે. એનો ઉપયોગ કરવાનો, પણ ક્યારે? માત્ર ને માત્ર જરૂર હોય ત્યારે. ઘણી વખત આપણા ઘરમાં પણ અમુક પ્રકારના મીઠાઈના પેકેટ, અમુક પ્રકારની ફ્રૂટની આઈટમ જે પ્લાસ્ટિક બેગમાં આવે છે, શક્ય હોય એને કાઢીને જ બહાર નાખવી. બને ત્યાં સુધી પ્લાસ્ટિક ગાયોને અથવા તો પાલતુ પ્રાણીઓના પેટમાં ન જાય એની તકેદારી રાખવી. અત્યારે આ ઉદ્યોગ વિકસો છે એનું કારણ એની જે દિવસે દિવસે ઉપયોગિતા વધતી જાય છે એનું જ કારણ છે કે એનો ફેલાવો ઝડપથી થાય છે. હવે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એક તો પહેલાં એનું નામ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવામાં આવે. પ્લાસ્ટિકને બીજા નામે સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નામે બોલાવવામાં આવે. સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે કે પ્લાસ્ટિકની માંગ દિવસે દિવસે વિશ્વમાં વધતી જાય છે. તો સૌથી પહેલાં પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ વિકસો છે એનું કારણ એ કે પ્લાસ્ટિકની માંગમાં ઉત્તરોત્તર વધારો. હવે સ્વાભાવિક રીતે માંગ વધે એટલે પુરવઠો ઘટે, પુરવઠો ઘટે એટલે ભાવ વધે. આવો એક ઇકોનોમિક્સનો સિદ્ધાંત છે. હવે માંગ વધી એટલે પુરવઠો ઘટશે. એ પુરવઠો ન ઘટવા દેવા માટે થઈને એનું ઉત્પાદન શું થશે? વધશે. અને એના હિસાબે જ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ અત્યારે ચારે બાજુ ફેલાય. પ્રકૃતિ ચાહક જે લોકો છે એ એનું જે કંઈ પણ સબસ્ટિટ્યૂટ, એનું અવેજમાં વાપરી શકાય એવી વસ્તુઓ શોધે જ છે, પર્યાવરણ બગડે નહીં એટલે. પણ છતાંય અમુક માઇક્રોનથી, મારી જાણમાં છે ત્યાં સુધી અમુક માઇક્રોનથી નીચેનું પ્લાસ્ટિક હોય એ વાપરવામાં કંઈ વાંધો નથી, કારણ કે એ સરળતાથી એનું વિઘટન થઈ શકે. બીજું, અમુક પ્રકારની જે એની ગુણવત્તા છે, માંગમાં વધારો થાય છે. શું કામ? ગુણવત્તાને લીધે. હવે એની ગુણવત્તા એટલે શું? તો કે એ સૌથી પહેલાં શું હોય? તો કે વોટરપ્રૂફ. પ્લાસ્ટિક જે છે એ કેવું હોય? વોટરપ્રૂફ. એટલે સૌથી મોટામાં મોટો ગુણ એનો શું? વોટરપ્રૂફિંગ. અને બીજું, બીબામાં ઢાળી શકાય. ત્રીજું તો કે વજનમાં હલકું. જેટલું પ્લાસ્ટિક હોય એટલી જ કદાચ લોખંડની વસ્તુ હોય તો એનું વજન વધી જાય, જ્યારે પ્લાસ્ટિકનું વજન જે છે ટૂંકમાં એનો ઉભાર થાય, એનું વજન એટલું બધું થતું નથી. એટલે આવા બધા કારણોને હિસાબે એની માંગ જે છે પ્લાસ્ટિકની ઉદ્યોગની એ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે. એમાં સૌથી મોટું શું? તો કે વોટરપ્રૂફિંગ છે. વોટરપ્રૂફિંગ હોવાથી ખાસ કરીને કેમાં વપરાય? તો કે વસ્તુઓ ભરવાના ઉપયોગમાં. એટલે કે સંચય, વસ્તુ ભેગી કરવી. પછી તો કે કોઈ પણ વસ્તુના પેકિંગ કરવામાં. વસ્તુનું પેકિંગ પ્લાસ્ટિકમાં હોય તો બહારનો ધૂળ કચરો તો નથી જ લાગતો, સાથે સાથે વાતાવરણનો ભેજ કે ભેજવાળી હવા છે એમાં પણ વાંધો નથી આવતો. પછી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ, પછી બાંધકામ ઉદ્યોગ. ટેક્સટાઇલ, બાંધકામ, પેકિંગ, વસ્તુઓને ભરવા અથવા તો સંચય કરવા. વાહન વ્યવહાર, રિક્ષામાં, બસમાં કે ખટારામાં બેસીને તમે આજુબાજુમાં જો તમારી કારમાં તો ઘણી બધી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓ તમને દેખાય, જોવા મળે કે એમાંથી એનું નિર્માણ થયું હોય પ્લાસ્ટિકમાંથી. તો આ દરેકે દરેક ઉપયોગ દિવસે 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 વધતા જાય છે. એના માટે હજી વાહન વ્યવહારની સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ, બાળકોના રમકડા,
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વસ્તુઓ, બાળકોના રમકડા, આવી બધી વસ્તુઓ, વાયરના ઉપરના પડ ને એ દરેક વસ્તુ પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવવામાં આવે. ભારતમાં લગભગ દરેકે દરેક રાજ્યોમાં આ ઉદ્યોગનો વિકાસ થયેલો છે. દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, મદ્રાસ, ટૂંકમાં ભારતના 4 મહાનગરો સિવાય કોઈમ્બતુરથી, કેરળથી લઈ અને દિલ્હી સુધી ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમના દરેક રાજ્યોમાં ઓછા વધતા પ્રમાણમાં પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે. પણ મેં તમને પહેલાં જે ક્ષતિઓ દર્શાવી, જે મર્યાદાઓ દર્શાવી, એના હિસાબે પ્રકૃતિ બચાવવા માટે ખાસ તો પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ જેટલો ઓછો થાય એટલો આપણે કરી શકીએ. અત્યારે અમુક પ્રકારની જે ઓલી યુઝ એન્ડ થ્રો ડીશ આવે છે, બરાબર, એ અમુક પ્રકારના થર્મોકોલમાંથી બનાવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ, જેથી કરીને એ સરળતાથી વિઘટન થઈ શકે. એની જગ્યાએ કેળના પાન અથવા તો ખાખરાના પાનના પાતરદુના આ બધો ઉપયોગ પણ વિશાળ પ્રમાણમાં કરવામાં આવે તો પ્રકૃતિ બચાવી શકાય. તો મિત્રો, આજના દિવસમાં આપણે આ 4 પ્રશ્ન પૂરા કર્યા. તાંબુ ગાળણ, રસાયણ ઉદ્યોગ, રાસાયણિક ખાતર ઉદ્યોગ અને પ્લાસ્ટિક. હવે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આના પછીના જે કોઈ પણ પ્રશ્નો છે એનો આપણે અભ્યાસ કરશું, પાઠ આગળ ચલાવશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર, ધન્યવાદ.